الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 13 تک سورہ قیامہ کی پڑھی گئی۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے جیسا کہ کل کے بیان میں آیا تھا قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے آدمی کے ڈھٹائی کرے اس کے سامنے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ کے سامنے انسان ڈھٹائی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اور اللہ کی قدرت کاملہ کے دلائل اور نشانات غیر واضح ہیں، یہ سب نہیں ہے۔ ساری دلائل قرآن نے دیے ہیں قیامت کے وجود پر۔ بلکہ نافرمان آدمی کیا چاہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اپنی اگلی عمر میں جو باقی رہ گئی ہے بالکل بے باک ہو کر فسق و فجور کرتا رہے، یعنی ڈھیٹ بن جائے۔ ان لوگوں کا سوچ یہ ہے کہ ڈھیٹ بن جائیں گے اگر ہم تو جو چاہیں گے من موجی مستی کرتے رہیں گے۔ اللہ نے اس کو کہا ہے اگر کہیں قیامت کا اقرار کر لیا، اعمال کے حساب و کتاب کا خوف دل میں بیٹھ گیا، تو پھر انسان فسق و فجور میں اس قدر بے باکی اور ڈھٹائی سے ملوث نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی انسان کو کہے بھائی تیری موت سر پہ آ گئی، اور دیکھیے ایک دم کیسا ہو۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ ملک الموت پہنچ گیا، آدمی موج مستی رنگلیوں میں لگا ہوا ہے، گھسنے نہیں دیا۔ شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ رقص و سرور کی مجلس ہو رہی تھی، وہاں ایک شخص کی شکل میں ملک الموت آ گیا، دروازے پہ دستک دی، وہاں بڑے لوگ بیٹھے تھے، پوچھا دیکھو یہ کون بدتمیز آ گیا۔ تو ملک الموت بیچارے سیدھے سادھے انسان نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے۔ کہ جاؤ یہاں سے، اس وقت کام ہے۔ بڑا آ گیا کام والا، دھکے مار کے بھگا دیے۔ 2-4-5 منٹ کے بعد پھر دستک دیا اس نے، پھر دیکھا وہی آدمی، کہا بھائی مجھے کام ہے۔ کہا نہیں چلو یہاں سے کھس کو، پھر نہیں آنا ہو تم۔ تو تیسری دفعہ اس نے زور سے لات ماری دروازے پہ، پھر وہی شخص آ گیا۔ تو کہا اس مجلس میں جو رئیس بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی روح نکالنے کے لیے آیا۔ اب جیسے سننا تھا وہ تو ناتور پیچھے الگ بھاگا کہ کہیں میرا ہی نہ نمبر لگا دیں، اور سارے رقص و سرور کی محفل پہ سانپ سونگ گیا۔ اب جو صاحب رئیس مجلس تھے ان کے تو پسینے چھوٹنے لگے، اب آئیں وائیں کرا کہ نہیں وہ تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ 2-4-5 منٹ آ جاتا ہوں، آپ کو موقع دے دیتا ہوں، لیکن آپ نے تو خود ہی اپنا ٹائم گزار دیا۔ اب بالآخر روح ان کی قبض کر لے کے چلا گیا۔ تو اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے کہ ڈھٹائی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ ہمیں کہیں موت کا، آخرت کا خوف نہ آ جائے، اس لیے ایسا خیال دل میں آنے ہی نہیں دیتا جس سے عیش و عشرت اور لذت میں خلل پڑے۔ انسان آخرت کی فکر میں اس لیے نہیں مبتلا ہوتا ہے کہ
कि जिस आदमी को आखिरत की फिक्र होगी वो ऐश व इशरत के काम में वक्त को नहीं लगाएगा। हम तो अल्लाह वालों की तारीख को पढ़ा है कि सत्तू जितनी देर में नमक डाल के घोरते थे, इस पर भी वक्त का नदामत करते थे कि हमारा ये वक्त भी ज़ाय हो गया, ये भी अल्लाह के जिक्र में गुजरना चाहिए था। तो अजीब बात है, जो अल्लाह से जितना डरता है वो उतना ही और नेकियों में मशगूल होता है। जो आदमी ढिठाई करे है, कहते हैं चोरी और सीना जोरी, वही बात है वो, जिससे आयश उनकी खराब हो जाए, खलल पड़ जाए, बल्कि इस्तेहजा और सीना जोरी से सवाल करता है कि हाँ साहब वो आपकी क़यामत अब कब आएगी। पूछता है नेक लोगों से, जी तुम तो बहुत क़यामत क़यामत कर रहे थे, वो कब आएगी? अगर वाकई आने वाली है तो भाई तो हम लोगों को साल बताओ, महीना बताओ, दिन बताओ। तो अल्लाह साल और महीना नहीं बताए, यही बहुत बड़ी बात है कि एक भौचाल का दिन आने वाला है। उस दिन के आने से पहले अल्लाह ने अपनी सच्ची और पक्की किताब में अल्लाह ने खबर दे दी। यही बहुत है इंसान के लिए। जी सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि आदमी गुनाह में जल्दी करता है और तौबा को टालता रहता है। इससे मुराद ये है, बल युरीदुल इंसान लियफजुरा अमामा, फिर नेकी कर लूंगा, दिल में सोचता है कि नेकी फिर कर लूंगा। नतीजा ये होता है कि आदमी इसी बदआमाली की हालत में उसको मौत आ जाती है। इमाम ज़हाक ने कहा कि इससे मुराद उम्मीदें बांधना है। आदमी कहता है कि मैं जिंदा रहूंगा और इतना माल मनाल हासिल कर लूंगा, मौत की याद उसको नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की याद दे दे। इसीलिए जिन लोगों के सीने को अल्लाह ने खोला है, अफमन शरह अल्लाह सदरहू, वहाँ ये गुजर चुका है कि सहाबा ने पूछा कि शरह सदर की क्या अलामत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी चौड़ी बात नहीं फरमाई, का 3 काम। आखिरत की तरफ तबीयत का मायल हो जाना, जी दुनिया से दिल का सर्द हो जाना, और वल इस्तिदाद लिल मौत क़ब्ल नुज़ूली, मौत से पहले इंसान को आने वाली ज़िंदगी की फिक्र हो जाना। अल्लाह ताला हम सब की गफलत को माफ़ कर दे। जी तो अब वो जो क़यामत का दिन आएगा तो क्या होगा? फ़इज़ा बरिक़ल बसर, फिर जब चुधियाने लगे आँख, इंसान के आँख चकाचौंध हो जाए, यानी अल्लाह पाक के कहर की तजल्ली से जब आंखें चुंधियाने लगेंगी और मारे हैरत के निगाहें खीरा हो जाएंगी। हाय हाय हाय, अल्लाह की 2 तजल्ली है, एक जलाल की, एक जमाल की। तो जलाल की तजल्ली जब आएगी क़यामत के दिन तो इंसान की आंखें खीरा हो जाएंगी और सूरज भी सर के करीब आ जाएगा। जी सूरज भी इंसान के सर के करीब आ जाएगा। असल में ये है कि ये कब होगा? ये शम्स व कमर का इज्तिमा और ये सब क्या होगा? क़यामत के दिन होगा। व खसफल कमर, और गह जाए चांद, चांद और सूरज का अंजाम यानी बेनूर हो जाए। चांद को शायद अलग इसलिए जिक्र किया कि अरब को कमरी हिसाब रखने के इसका हाल देखने का ज़्यादा एहतमाम होता है, क्योंकि हिसाब करने में चाँद से इंसान को कमर सूरज से चाँद से ज़्यादा होता है, इसलिए अल्लाह कर रहे हैं कि ये हिसाब ही नहीं रह पा जाएगा। जी सूरज बेनूर हो जाएगा और चाँद से निकल जाएंगे। वजुमिया शम्स वल कमर, और इकट्ठे सूरज और चाँद, आज एक मशरिक में एक मगरिब में, लेकिन उस दिन क्या हो जाएंगे? दोनों एक इकट्ठे हो जाएंगे, यानी बेनूर होने में दोनों शरीक होंगे। हजरत अता इब्न यसार ने कहा क़यामत की इन दोनों को इकट्ठा करके समंदर में फेंक दिया जाएगा और समंदर आग बन जाएगा। ये भी मतलब बयान किया गया है कि बेनूर हो जाने में दोनों का इश्तराक हो जाएगा, यानी दोनों का इज्तिमा है, दोनों एक साथ हो जाएंगे। जी आँखों की रोशनी जाती रहेगी और चाँद और सूरज के इज्तिमा से जी इंसान की जो देखने की सलाहियत है वो सलाहियत इंसान की जाती रहेगी। जी अल्लाह पाक हम सबको
توفیق عطا